Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pagi ini dengan selawat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu salam alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاحتفت البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا ونسمع يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور زين وقاري أنت مصباح الصدر الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس بقائدي يا مهيمن يا منجان يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبارك يدنا يوم النشور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عليم السر مستجيب الدعوات ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك والصلاة الله على محمد عدد تحرير السطر عمل الهادي محمد صاحب وجه المنير الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد أشرف الأعراب والأنجاب. محمد خير من يمشي على قدم. محمد باسط المعروف جامعه. محمد صاحب الإحسان والكرم. محمد تاج الرسل الله قاطبة. محمد صادق الأكوان والكلم. محمد ثابت ميثاق حافظه. محمد طيب الأخلاق والشيم. محمد جبلت بنور طينته. محمد لم يزل نور من القدم. محمد ذكره روح لأنفسنا. محمد شكره فرد على الأمم. محمد نبي. محمد سبب الإنشاء من عدم. محمد زينة الدنيا وبهجتها. محمد كاشف الغمة والظلم. محمد ضعيف لضعف مكرمه. محمد جبره والله لم يزم. محمد أمنا إحسان نعمته. محمد سر علم اللوح والقلم. محمد غير معروف يدوم لنا. محمد مدعوه شفيع سقم. محمد لا نرى إلا شفاعته. محمد خير من مزدحم. محمد يوم بعث الناس شافعنا. محمد قدم لرسل كل مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والمستكافة عامة وإلى رد النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهل الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi dalam kuliah mingguan kita. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini kita dapat sama-sama hadir surau ni, kita dapat menunaikan solat subuh secara berjemaah sebagaimana solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mulakan pagi kita sebelum kuliah tadi dengan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan majlis kita pada pagi ini sentiasa dirahmati oleh Allah, diberkati, dapat
rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sambung kitab Fathul Mazi pada pagi ini, juzuk yang ketiga, iaitu muka surat 415, bab yang ke-123. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Bab ma jaa fi rak'ataini idza jaa rajulu wal imamu yahtubu. Bab yang telah datang ia pada menyatakan sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid apabila datang seseorang masuk masjid padahal imam sedang berkhutbah. Ni hadis berkaitan dengan sembahyang 2 rakaat, bila masuk masjid sembahyang 2 rakaat padahal imam sedang berkhutbah. An Jabir bin Abdullah qala bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtubu yaumal jumu'ati iz jaa rajulun faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam asallaita qala la qala qum farka. Hadis hasan sahih. Daripada Jabir bin Abdullah katanya dia dalam antara Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dia pada hari Jumaat. Tiba-tiba datang seorang lelaki. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah engkau sudah sembahyang? Katanya, tidak. Sabdanya, bangun, maka sembahyanglah kamu. Ni hadis dia kan. Jadi daripada hadis ni nanti kita tengoklah pula apa yang disyarahkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi daripada hadis Imam At-Tirmizi ni. Bab 1. Saya dah ke depan. Bermakna tuan-tuan semua peka lah. Bab 9. Yolah, orang perempuannya saja yang peka tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-125. Bab majaa fi qasril khutbah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan ringkasan khutbah. Hadis berkaitan hari Jumaat, khutbah tu ringkas. Itu hadis dia. An Jabir bin Samurah qala kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Hari Jumaat kan. Daripada Jabir bin Samurah katanya adalah aku sembahyang serta Nabi sallallahu alaihi wasallam maka adalah sembahyangnya pertengahan. Sederhana dan khutbahnya pertengahan. Hasan sahih. Ketahuilah kiranya saudaraku adalah yang dituntut oleh syarak kita di atas khutbah itu biarlah ia pertengahan, yakni tidak ia panjang yang menjemukan dan tidak pula ia pendek yang tiada mengertikan. Jangan panjang sangat, janganlah pendek sangat sampai tak tahu apa dia cakap. Maka demikianlah perbuatan Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada khutbahnya. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan Tirmizi katanya An Jabir bin Samurah qala kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Jabir bin Samurah, katanya adalah aku sembahyang serta Nabi sallallahu alaihi wasallam fakanat salatu qasdan wa khutbatu qasdan, maka tiada adalah sembahyang itu pertengahan, yakni tiada lambat amat, tak adalah lambat sangat dan tiadalah lekas amat. Semuanya diperbuat dengan sempurna dan dengan baik-baik. Dan khutbah Jumaatnya pula pun pertengahan juga, tiadalah ia berkhutbah sampai menjemukan orang yang mendengarnya. Kata Abu Isa, pada bab ini ada riwayat daripada Ammar bin dan Ibnu Abi Aufa, dan katanya lagi bermula hadis Jabir bin Samurah ini ialah hadis hasan lagi sahih. Jadi mudah je.
Kan? Kita faham. Maknanya Nabi SAW hari Jumaat baca khutbah pertengahan je. Tak panjang sangat, tak pendek sangat. Pertengahan. Semayang Nabi pun tak panjang sangat, tak pendek sangat. Supaya yang mendengar tu tidak rasa jemu. Jadi kalau kita tengok hari ni lebih kurang lah sebenarnya. Macam tu lah hari ni kan. Tak adalah panjang sangat. Tak adalah pendek sangat. Sedar-sedar dah habis je kan. Sedar-sedar orang sebelah kata. Dah selesai dah. Okey, habis Bab ke-126. Bab maja'a fi qiraati ala minbar. Bab yang telah datang ia pada menyatakan qiraah atas mimbar. An Ya'la bin Umayyah qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'alal minbar wa nadau ya maliku. Hasan sahih Bukhari. Daripada Ya'la bin Umayyah katanya telah aku dengar akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ia atas mimbar wa nadau ya maliku. Ketahuilah kiranya saudaraku setengah daripada syarat sah khutbah. Ini syarat sah khutbah. Ini kita mana tahu satu hari nanti ada di kalangan kita yang menjadi imam masjid kan, dia kena baca khutbah. Syarat dia. Ketahuilah kiranya saudaraku setengah daripada syarat sah khutbah Jumaat ialah hendaklah dibaca ayat Al-Quran di mana salah satu daripada dua khutbah Jumaat itu. Maka dari atas demikian itulah beberapa hadis setengah daripada dikeluarkan oleh Tirmizi, katanya an Ya'la bin Umayyah qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'alal minbar. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ya'la bin Umayyah, katanya telah aku dengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah Jumaat maka dalam khutbahnya membaca ia di atas mimbar itu akan ayat Quran, iaitu wa nadau ya maliku. Artinya dan berseru-serulah mereka itu, yakni orang-orang dalam neraka. Kata serunya hai Malik yang menjadi kepala hadam neraka. Kami sangat azab pada masa sekarang ini, biarlah dihukum Allah atas mereka. Satu ayat Quran. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Jabir bin Samurah, dan katanya bermula hadis Ya'la bin Samurah ini hadis hasan lagi sahih, lagi gharib. Masalah khutbah Jumaat wajib dibaca ayat Quran dalamnya? Adakah wajib? Kata Abu Isa, dan sungguhnya telah memilih satu kaum daripada ahli ilmi akan dibaca oleh imam dalam khutbahnya akan ayat daripada Al-Quran. Telah berkata Syafi'i, dan apabila berkhutbah imam maka tiada membaca ia dalam khutbahnya akan satu daripada Al-Quran, dan saya mengulang ia akan khutbahnya. Tak ada langsung dalam khutbah tu tak ada langsung ayat Quran, maka dia kena ulang balik sebab tak sah lah khutbah tu. Tak sah khutbah, tak sah lah Jumaat. Kata Nabi dalam syarah Muslim yang telah berkata Syafi'i, tiada sah dua khutbah Jumaat itu melainkan dengan mengucap Alhamdulillah. Ini syarat juga. Alhamdulillah dan wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mana selawat kena juga. Dan bernasihat. Nasihat. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Maka ketiga perkara ini wajib dalam dua khutbah. Dan wajib pula membaca ayat daripada Al-Quran pada salah satu daripada dua khutbah itu atas qaul yang asah. Dan wajib doa bagi mukmin. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat. Yang tu yang kita masa tu yang kita tegak sikit kepala kan. Dah habis dah. Dan wajib doa bagi mukmin pada yang kedua atas qaul yang asah. Dan telah berkata Malik, Abu Hanifah dan Jumhur. Okey, maknanya syarat sah dia pertama adalah ayat Quran. Baca alhamdulillah tu. Lepas tu nasihat ittaqullah, wahai tapi dia ittaqullah tu mesti dalam bahasa Arab juga. Alhamdulillah bahasa Arab juga. Ada selawat, ada ayat Quran, lepas tu doa. Dan telah berkata Malik, Abu Hanifah dan Jumhur memadai daripada khutbah Jumaat itu barang yang jatuh atasnya nama khutbah. Dan kata Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Malik pada riwayat daripada memadai tahmidah. Tahmidah. Apa itu tahmidah? Alhamdulillah. Tasbih. Subhanallah.
ataupun tahlil la ilaha illallah. Kata Nawawi dan bermula ini dhaif. Payah kita dia bawa tu pun tak apalah, kita syarat yang kita tahu. Berkata Imam Syafi'i, itulah dia syarat dia. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullah, ayat Quran, berdoa. Dan kata Nawawi yang kata tahmidah, tasbihah, tahlilan tu, tahlilan. Kata Nawawi bermula ini dhaif kerana bahawa bukan nama khutbah. Tu belum nama khutbah dan tiada hasil maksudnya serta menyalahi barang yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah tempat tu dia tak baca khutbah lagi mula-mula. Kita dengar tu propam dia nasihat. Lepas tu habis. Rupanya bukan khutbah, ceramah. Waktu khutbah ni dia baca yang apa? Pendek je. Tapi cukup syarat dia. Wallahu alam. Bab yang ke-127. Jadi bab khutbah tadi macam itulah. Kan, kalau kita peka, kita perhatikanlah khatib tu. Kan. Tiba-tiba khatib tu terlupa contoh kan. Parah kita. Macam khatib tu naik. Ya ayyuhallazi, tiba-tiba dia baca Al-Quran. Dia terlupa nak alhamdulillah kan. Jadi kita kena ni tegur lah. Ada imam kan dia terlupa kan. Settle betul. Lupa pula kan, siap tag. Tapi ada juga imam yang khutbah kan, yang imam ni jenis dia tak dijemput, dia tak nak pakai tag, ada juga. Isu. Betul. Dia memikirkan maslahah lah. Maslahah kan. Orang ramai kat luar panas. Yang khatib baca tetap ikut teks panjang kan. Jadi ini malam tadi saya baca dekat surah Pak Ya tu berkaitan dengan maslahah. Bab maslahah ni, Nabi SAW ni waktu lepas Nabi sembahyang Zuhur, lepas tu Nabi tak sembahyang sunat selepas Zuhur tu. Nabi sembahyang sunat selepas Zuhur tu waktu Asar, selepas Asar. Jadi di situ bersebab Nabi sembahyang sunat Zuhur tu selepas Asar tu sebab ada satu kaum ni datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia bawa satu kumpulan lah yang nak masuk Islam ni. Jadi Nabi meraihkan mereka ni sehingga Nabi tinggalkan sunat asar tadi, Zuhur tadi, Nabi bawa ke asar. Jadi ulama pula mengeluarkanlah daripada hadis ni, mengeluarkan beberapa hukum. Jadi di situ maslahah yang antara maslahah ni dengan yang keutamaan tadi, contoh macam tadi lah. Mana nak dahulukan? Sekarang ni lepas sembahyang Zuhur tu nak sembahyang sunat selepas Zuhur. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam meraihkan satu kumpulan ni kerana maslahah ni, takut kan sampai Nabi pun ataupun kita lah tiba-tiba datang, satu orang datang bawa satu orang nak masuk Islam. Kita ni konon-konon hebat lah, kemas lah. Kejap saya boleh lepas main Zuhur, kejap nak wirid apa semua. Dua kan. Lepas tu kita wirid apa semua, kita pun main sunat lah apa. Yang kat luar ni dia menunggu.
Apa you cakap itu, you punya imam apa bagus ni, apa saya sudah lama tunggu ni, saya mau masuk Islam ni kan. Tiba-tiba dalam masa tu setan pula bisik kan, ada ni apa, langsung tak ada kan, kita pun keluar. Mana tadi kan. Jadi Nabi SAW pun apa memikirkan, maknanya bukan hukum tu, ulama fiqh mengambil maslahah tadi. Macam itulah kan. Katib tu orang tengah panas kan. Macam enggak doktor orang dah tengah bedah timbul masuk waktu. Nurse tengok lah ya, saya nak sembahyang je. Elok dah jantung dia pump langsung berhenti. Kan? Ni maslahah. Kan? Jadi tengah, sebab tu dalam bab sembahyang berjemaah pun Nabi tak suruh imam tu baca panjang-panjang. Mentang-mentang kita ni imam muda kan, balik Mesir ke apa kan, kita tak tengok orang belakang ni datang tongkat, kita bantai baca ikut suka kita baca kan. Orang belakang tu mungut kan. Mula-mula okey, sedap suara budak ni, lama sangat pula. Jadi tengok masalah Nabi, tengok kalau budak-budak ada. Jadi itu cerita dia kan. Jadi imam ni kena pandai lah. Kat luar melempar-lempar ramai, tiba kita baca panjang-panjang khutbah kan. Itu. Jadi Tuan Haji Razak tadi berkongsikan tu lah pengalaman. Kemudian menghadap qiraah atau mimbar tadi selesai. Cara kita nak baca khutbah tu pastikanlah. Mana tahu satu hari nanti kita dilantik menjadi imam, kena baca khutbah. Ada pastikan. Ikut je lah dia punya tu. Dah selesai. Tapi ada berlaku tadi kat mana tak? Ada tak baca surah satu ayat, dia tak baca ke apa? Bab yang ke-127, bab maja'a fi istiqbal imam iza khattaba. Bab yang telah datang ia pada menyatakan menghadap imam apabila berkhutbah. Menghadap imam. Imam tu menghadap kita menghadap dia. An Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izza stawa 'alal minbar istiqbalnahu biwujuhina. Dhaif. Daripada Abdullah katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tetap ia atas mimbar berhadap kami, akan dia dengan muka kami. Dhaif. Dhaif ni bukan hadis. Ni bukan di maudhu', dhaif. Bukan dhaif yang maksud kita kalau orang ni, kau ni dhaif ah, lemah kan. Bukan lemah maksud dhaif tu lemah macam kita lemah ni. Apa tingkatan hadis tu dihukumkan dhaif. Dhaif lah. Kerana apa? Kerana mungkin susu galur dia tu, yang perawi tu, bukan matan dia tu. Jadi yang meletakkan dhaif apa semua tu, itu ulama hadis kan. Ulama hadis ni dia kerja dia mencari susu galur dia tu, meletakkan hadis ni apa. Siapa dia kerja tu? Itulah ulama hadis. Imam Bukhari kan, Imam Muslim, Imam Tirmizi, An-Nasa'i, Darul-Qutni tu. Jadi daripada hadis tadi, ulama hadis yang letakkan ini. Ulama fiqh lah pula yang akan mengeluarkan hukum. Dia lah keluarkan hukum daripada hadis tu. Ni hukum ni. Lepas tu yang kadang-kadang ada pula perselisihan pendapat di kalangan ulama fiqh tadi berdasarkan hadis yang sama, tapi berdasarkan keilmuan dia, pemahaman dia kan. Tapi mereka ni bukanlah kata macam kita ni, daripada hadis kita baca sendiri, bukan saya rasa, bukan. Tak ada. Mereka ni ulama-ulama mujtahid. Kalau betul kita ikut dia, betul kan. Kalau salah pun dapat juga pahala.
Kalau ikut kita, salah-salah lah. Ketahuilah kiranya saudaraku, apabila khutbah imam, maka sayugialah berhadap kepadanya mendengarkan khutbahnya. Kerana demikian itu tanda ambil berat mendengarnya. Maka ada juga kelakuan ini telah diperbuat oleh sahabat di hadapan Nabi, sebagaimana hadis telah dikeluarkan oleh Tirmizi, katanya an Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa 'alal minbar istiqbalnahu biwujuhina. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sudah tetap ia atas mimbar kerana berkhutbah, berhadaplah kami akan dia dengan muka kami dan mandang kepadanya berkhutbah. Kata Abu Isa, hadis ini dhaif. Masalah berhadap kepada imam yang khutbah, apa hukumnya? Ya saudaraku, dengan hadis yang dalam 504 ini menunjukkan segala sahabat itu berhadap mendengar khutbah Nabi. Maka perbuatan mereka itu yang demikian tentulah dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah ia bertakrir daripada Nabi, yakni pengakuan boleh dikerjakan kerana tiada dilarang. Kata Abu Isa, dan memula amal atas masalah 50 itu di sisi ahli ilmi daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain daripada mereka mensunat oleh mereka itu akan berhadap hala kepada imam bila khutbah. Dan ialah perkataan Sufyan Ats-Tsauri, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Menghadap dia. Jadi kalau kita tak menghadap khatib boleh. Kita duduk dinding menghadap belakang. Boleh lah. Tapi sini dia kata adalah mensunat oleh mereka akan berhadap hala kepada imam apabila khutbah. Inilah perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Maknanya Syafi'i sunat kita menghadap. Imam baca khutbah, kita menghadap. Tapi kalau kita tak daya, rasa nak pitam lah, kita pun pandang belakang kan, tak ada masalah. Bukan semayang. Kalau semayang lain lah. Ada imam, memang imam pun tak menghadap kita kan, imam depan. Tiba-tiba kita tak ada, pening tengok saya nak pusing belakang, tak sah lah, tak boleh. Khatib khutbah boleh. Habis. Bab ke-128, bab man ja'a fi raka'ataini iza ja'a rajulun wal imamu yahtu. Nak juga sampai ke situ kan. Bab yang telah datang pada menyatakan sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid apabila datang seorang masuk masjid padahal imam sedang berkhutbah. An Jabir bin Abdullah qala bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtubu yaumal jumu'ati iza jaa rajulun qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sallaita qala la qala qum farka. Hasan sahih daripada Jabir bin Abdullah, katanya antara Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ia pada hari Jumaat, tiba-tiba datang seorang lelaki, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah engkau sudah sembahyang? Katanya tidak. Sabdanya, bangun maka sembahyanglah kamu. Hadis hasan sahih. Ketahuilah kiranya saudaraku, apabila masuk seorang ke masjid kerana sembahyang Jumaat, tiba-tiba mendapat akan imam sedang berkhutbah, maka bolehlah dahulu sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid dan jangan duduk, kerana apabila duduk maka menyalahi ia akan sunat. Seperti hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi. Menyalahi sunat dia jangan duduk lagi. Jadi daripada sinilah kita tengok apabila masuk seorang ke masjid kerana sembahyang Jumaat, nak sembahyang Jumaat, tiba-tiba imam tu sedang baca khutbah. Alamak, imam baca khutbah, orang semua tengah duduk, semua mendengar khutbah, tapi kita datang lewat, maka bolehlah dahulu sembahyang 2 rakaat. Bolehlah kalau nak sembahyang tu 2 rakaat tahiyatul masjid. Jangan duduk lagi, kerana apabila duduk menyalahi akan sunnah. Bila duduk menyalahi sunnah. Sunnah ni jangan duduk lagi. Kalau dah duduk tak sunat lagi dah sembahyang tu. Seperti hadis dikeluarkan oleh Tirmizi, katanya an Jabir bin Abdullah qala bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtubu yaumal jumu'ati iz jaa rajulun. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Jabir bin Abdullah, katanya di dalam antara Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari Jumaat, tiba-tiba datanglah masuk seorang lelaki kerana hadir Jumaat itu, namanya Salik Al-Ghatafani. Salik Al-Ghatafani. Kedatangan itu dengan berupa fakir, khudu' dan merendah diri serta tiada pakaian yang cukup menutupi tubuhnya. Tiba-tiba dalam masjid itu, lalu ia duduk dengan tiada sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Apakala nampak akan Nabi akan dia demikian itu, ia pun menegurnya. Nabi tegur. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sallaita, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam baginya, hai Salik,
sudahkah kamu sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid? Bila didengar Nabi memotong khutbahnya dengan sebab bertanya kepada Nabi kepadanya, maka dengan segera dibalas pertanyaan Nabi tu, la qalakum farqa. Katanya, tidak, hamba sembahyang ya Rasulullah. Apakala didengar Nabi sallallahu alaihi wasallam akan katanya belum sembahyang itu, lalu disuruh Nabi akan dia, sabdanya, bangun kamu, maka hendaklah sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Dan jangan lupa kamu, kemudian hari apabila masuk seorang kamu dalam masjid, padahal imam sedang berkhutbah, maka janganlah duduk dulu daripada sembahyang. Bahkan hendaklah sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid lebih dahulu, kemudian duduk dengar khutbah. Dan sembahyang itu hendaklah ringankan saja, yang ini datangkan yang wajib-wajib, supaya lekas dapat mendengar khutbah. Maknanya macam ni. Kita datang-datang tu, oleh kerana imam baca khutbah, baca yang wajib-wajib. Allahu Akbar, takbir tu wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Tak payah auzubillah dah. Auzubillah tu sunat. Alhamdulillah rabbil alamin waladdallin amin. Surah tu pun kita tak payah baca lah. Sebab nak yang wajib dia tu, rukuk apa semua, baca dia, lepas tu dah dengar khutbah. Tak payah nak doa-doa lagi dah. Kali lah tu kira kan. Tapi kalau dah bawah pokok tu, sebab dia kira tahiyatul masjid ni dalam masjid kan. Nanti saya ni lah, kalau Jumaat camp, hari Jumaat orang tu datang sembahyang Jumaat, lepas tu tapi dekat luar masjid, kat bawah pokok sana, tapi bersambung kan. Bersambung, maknanya soft tu bersambung. Tapi adakah dia dia buat sembahyang sunat tahiyatul masjid tapi kat luar masjid? Nanti saya confirmkan lah. Kan saya jawabkan salah. Tapi segi Jumaat tu dapatlah, sebab dia kira soft tu bersambung-sambung kan. Dia kalau tak bersambung ni, kita keluar daripada masjid tu berapa ratus hasta. Kalau kita semayang tu bersambung-sambung, tak kisah jauh mana pun kan. Tapi kalau kita luar masjid tu 300 hasta. Cuma persoalan dia, adakah dapat tahiyatul masjid? Ada tahu jawapan tu? Semayang kat luar masjid tu hari Jumaat kan, lepas tu dia petang ni dia datang lambat, lepas tu dia semayang niat tahiyatul masjid. Tapi dia kat luar masjid tu jauh, kat bawah pokok sana, kat bawah parking sana. Dia tahu? Qobliyah jangan lah. Kalau kita datang tu, dia yang kata Nabi suruh semayang tu hanya semayang sunat tahiyatul masjid. Kalau dah baca khutbah tu, imam tengah baca khutbah tu, hanya semayang sunat tahiyatul masjid. Beranda tu sambung sampai keluar. Nanti kita confirmkan Kalau ikut beranda masjid tu, tempat yang orang isap rokok kat luar semua tu kan, itu semua dikira. Kalau kita kata itu luar masjid lah tu. Kalau kita kata ni dalam masjid ni, dalam masjid habis kau lepak-lepak mesyuarat isap rokok kat sini, kau isap rokok dalam masjid. Masjid Tanjung Berangan kan, dia dah masuk, dia dah kepung semua kan. Hari tu Ustaz Fauzi mengajar kat situ. Ustaz Fauzi tegur. Dia kata Ustaz Fauzi tegur tu sebab dia ada tembok sini,
Lepas tu pintu kat situ. Tapi orang semayang daripada depan tu. Kan? Ni dalam masjid. Orang yang semayang kat sana tu ikut soft sini. Tapi tu ada tembok. Pintu dekat situ. Jadi Ustaz Fauzi tanyalah kepada imam tu. Yang ni kalau orang semayang kat luar ni tak sah ni depan ni. Sebab situ hari Jumaat lah yang orang ramai kan. Tak sah ni sebab ni ni bukan dalam masjid ni. Kalau dia pergi dalam masjid tak kisahlah. Bertembok ke apa tak kisah. Luar masjid kan. Lepas tu dia orang jadikan yang situ tu, tempat yang dia orang semayang tu, dia orang tutup semua. Jadi luar tu semua dikira dalam, dulu luar masjid lah. Jadi sekarang ni dia buat sliding semua. Dikira situ semua dalam masjid. Sebab perbahasan dalam masjid ni yang kata tak, yang boleh tutup pintu tu dalam masjid. Kalau luar masjid, orang yang nak ikut belakang tu dia mesti kena buka pintu tu kan. Dan jangan lupa kamu kemudian hari bila masuk seorang kamu dalam masjid. Padahal imam sedang berkhutbah. Maka janganlah duduk dahulu daripada semayang. Bahkan semayang 2 rakaat tahiyat masjid lebih dahulu. Kemudian duduk dengan khutbah. Dan semayang itu adalah ringan. Jangan baca yang panjang-panjang, wajib. Yang baca yang wajib cukup. Supaya lekas dapat mendengar khutbah. Kata Abu Isa bermula di sini riwayat daripada Jabir, Abu Hurairah, Sahal bin Sa'ad, Abi Sa'id Al-Khudri, dan katanya bermula hadis hasan lagi sahih. Dan telah dikeluarkan oleh Syafi'i dalam Al-Um dan Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Masalah tahiyat masjid waktu khutbah. Kata Imam Nawawi beberapa hadis yang sahih pada menunjukkan bagi mazhab Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan fuqaha al-muhaddithin bahawasanya apabila masuk seorang ke masjid pada hari Jumaat, padahal imam khutbah, sunat baginya bahawa semayang ia akan 2 rakaat tahiyat masjid, dan makruh oleh duduk sebelum semayang ia akan keduanya. Makruh lah. Jadi kalau kita masuk masjid, walaupun segan lah pula kan, mestilah segan, orang semua dah duduk. Tapi oleh kerana kita jumpalah hadis ni, hukum dia pun dah beritahu, duduk ni makruh. Jadi sunat dia ialah semayang lah kan. Mana bermakna kita semua faham. Janganlah pula kita ni pandai-pandai pula dalam hati kita kan. Oh dah tahu semayang datang lah awal. Tu kita mengungut dalam hati kita kan. Tapi orang yang datang ni dia pun bermain juga dalam hati dia. Nak yang datang tu start kan. Kita pula sedap lah pula kita. Hati kita ni kadang-kadang kan kotor. Ustaz pagi tadi ngajar elok cakap suruh sana. Dia pula lewat kan. Kita pula itu yang aku ngajar kitab Bahrul Mazi. Dia tak, masa tu tak ada main dengan nafsu lagi lah. Setengah orang dia beribadat kerana nafsu. Orang semua semayang lah kan. Beribadat kerana nafsu, ikut-ikut orang semua. Jadi kita berdasarkan kalau aku duduk makruh, semayang sebab kita sunat. Kalau kita beribadat ikut nafsu, ya aku semayang kan, orang kata apa, duduk lah. Jadi peduli kan. Yang kita ni pula yang jahat hati ni, dah tahu. Jadi pedulikan. Maknanya kita berdasarkan daripada apa yang kita belajar ni, sunat baginya bahawa semayang akan 2 rakaat tahiyat masjid, dan makruh oleh duduk sebelum semayang ia akan keduanya. Maknanya walaupun imam tu tengah baca khutbah, kita semayang tu 2 rakaat ringkas tu, itulah sunat dia kan. Kalau kita duduk makruh. Jadi mana nak buat?
Mana kita nak buat? Semayang lah. Dan bahawasanya disunatkan meringankan. Lepas tu, janganlah kita baca panjang-panjang. Sunat ringan. Kemudian daripadanya. Kalau ditakdirkan surau ni dibolehkan sembahyang Jumaat. Ada tayat tu masjid tak? Yang ni macam dikeluarkan oleh ni lah dulu semasa zaman apa? Mufti Harun Sani kan, bila dia isytiharkan surau Proton boleh buat Jumaat, bila soalan orang tanya apa semua, dia keluarkan dalam dia punya tu. Maknanya surau yang dibuat Jumaat, walaupun sembahyang tu sembahyang Jumaat di surau, tapi tidak ada sembahyang sunat tahiyatul masjid, sebab dia bukan masjid kan, melainkan masjid lah. Dan bahawasanya disunatkan meringankan dia supaya mendengarkan khutbah. Kemudian daripadanya, dan telah dihikayatkan akan dia oleh mazhab daripada Hasan Al-Basri dan lainnya daripada orang yang mutaqaddimin. Kata Al-Qadhi dan kata Malik, Al-Lais, Abu Hanifah, Al-Thawri, Jumhur As-Salaf daripada sahabat Nabi dan Tabi'in, tiada semayang akan keduanya, dan ia diriwayatkan daripada Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu. Dan bermula hujah mereka ialah pada masa itu disuruh diam mendengar khutbah imam, dan telah ditakwilkan oleh mereka itu akan seperti hadis dalam masalah 506. Katanya bahawa adalah Salih datang itu kurang pakaian oleh kefakirannya, maka menyuruh akan dia oleh Nabi berdiri supaya melihat akan dia oleh orang-orang dan bersedekah mereka atasnya. Dan bermula ini takwil yang batal bil ikhtisar. Walaupun daripada hadis tu pun ada juga berselisih. Daripada hadis tadi tu ada berselisih juga. Kata Qadhi, kata Malik, Al-Lais, Abu Hanifah, Thawri, Jumhur Salaf daripada sahabat Nabi dan Tabi'in, tiada semayang akan keduanya. Sebab dia ada sebab juga. Sebab dia kata suruh diam dengar khutbah. Tapi itulah kata, kita macam kita ni daripada Imam Syafi'i, lepas tu mujtahid mazhab kan, mujtahid dalam bab-bab maknanya ulama-ulama mujtahid ni, mujtahid mutlak Imam Syafi'i tu, lepas tu mujtahid mazhab, kita ikut dia punya ni lah. Jadi Imam Nawawi pula kata boleh takwil ni batal kan? Jadi yang sebenarnya semayang juga, sunat juga semayang, walaupun khatib sedang membaca khutbah. Sebab ada beberapa pandangan kata tak kan? Akhirnya kita pakai pandangan Imam Nawawi, kerana Imam Nawawi ni di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Masalah berkata-kata dalam khutbah apa hukum? Sebab daripada hadis tu Nabi bercakap. Lepas tu yang Salih tadi pun dia cakap juga. Dia telak. Nabi tanya dia, dah semayang? Dia belum. Jadi daripada hadis tadi timbul persoalan, bercakap-cakap dalam khutbah, apa hukum lah? Kata Imam Nawawi, dan seumpama hadis dalam 506 menunjukkan harus berkata-kata dalam khutbah kerana hajat bagi khatib dan lain daripadanya. Hajat bagi khatib, ada hajat, dan juga lain daripada khatib. Mana kita pun, tapi ada hajat. Dan hadis ini menunjukkan suruh dengan ma'ruf. Suruh tu sebab suruh ada ma'ruf lah, kebaikan kan. Dan pada menunjukkan suruh memberi tunjuk kepada maslahah dalam tiap-tiap hal dan tempat. Dan padanya menunjukkan tahiyatul masjid itu 2 rakaat, dan bahawasanya segala sunat siang hari itu 2 rakaat. Dan bahawasanya tahiyatul masjid itu tiada luput akan dia dengan duduk pada hak jahilkan hukumnya. Okey, sekarang ni daripada situ
Dia banyak jadi hukum ni. Pertama, menunjukkan boleh bercakap sekiranya ada hajat. Kita tengah dengar khutbah, tiba-tiba tengok orang buta tu, jatuh longkang ni kang, jatuh tangga ni kang, kan? Ataupun orang tu datang masjid, sliding kan sekarang dah jernih. Ni kan dah lontung ni kang, kan? Cik, boleh nak cakap, jangan sampai lurus sangat kan? Jatuh orang buta ni kang. Tapi nak cakap tak berani. Tergolek langsung, tengok berdarah-darah, meninggal, menyesal kita. Satu. Tapi kalau tak ada hajat, jangan cakap walaupun diam. Kemudian, dan menunjukkan suruh beri tunjuk kepada masalah-masalah pada tiap-tiap hal dan tempat. Ada apa kata? Ada hal tadi. Jadi termasuklah kalau apa-apa yang maslahah. Dan padanya menunjukkan tahiyatul masjid itu 2 rakaat. Lepas tu daripada hadis tadi menunjukkan Nabi suruh sembahyang tadi, dia sembahyang berapa rakaat? 2 rakaat, menunjukkan sembahyang sunat tahiyatul masjid itu 2 rakaat. Dan segala sunat siang itu 2 rakaat. Maknanya daripada situ bila sembahyang sunat waktu siang 2 rakaat. Maknanya 2 rakaat. Kalau nak 4 rakaat pun 2 rakaat. 2 rakaat. Dan bahawasanya tahiyatul masjid itu tiada luput akan dia dengan duduk. Pada hak jahilkan hukumnya. Okey, bagi orang yang jahil hukum. Bagi orang yang jahil hukum, macam Sahil tadi, dia duduk, lepas tu Nabi suruh bangun. Macam kita jahil lagi tak? Tak jahil dah tahu. Maknanya bila dah duduk, luputlah sunat tahiyatul masjid. Kalau kita kata, tak, sebab saya jahil apa? Dia tak belajar. Dan sungguh telah itlak oleh ashab kita akan luput dari masjid dengan duduk. Dan ia ditanggung akan dia orang yang tahukan dengan bahawasanya ia sunat. Adapun yang jahil maka boleh ia mendapatkan atas hampir masa duduknya. Masalah. Okey, habis kita daripada hadis tadi kita tahulah beberapa hukum kan. Masalah tahiyatul masjid itu akhir khutbah Jumaat. Bagaimana buat? Kata Syafi'i dalam maka bila masuk seorang masjid pada hal imam khutbah pada akhir kalam, Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Dah hujung tu. Dan tiada sempat akan dia sembahyang 2 rakaat walaupun ringan sebab imam nak sembahyang lah. Maka katanya bahawa sembahyang akan keduanya, maka tiada, jangan sembahyang lagi lah. Kerana bahawasanya disuruh syarak dengan sembahyangkan sekira-kira sempat sembahyang. Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kita sebab kita yang kita datang, kita dengar tu macam yang tadi je. Yang bab ni kita dah balik. Dah. Kita pun pegang. Kalau masuk masjid, walaupun imam tengah baca khutbah, sembahyang sunat 2 rakaat juga. Salah lah. Sebab dah hujung, tak sempat. Masalah berkata banyak dalam khutbah. Apa hukum? Daripada situ pula. Sebab tengok Nabi bercakap, ada dijawab pula. Dia bawa pula hukum. Kata Syafi'i, dan aku fikirkan bagi imam yang sedang khutbah itu bahawa menyuruh ia dengan sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid bagi orang yang masuk masjid tiada sembahyang dia. Dan boleh ditambahkannya perkataan kadar yang menjadikan sempurna suruhnya. Misalan, mana kadar yang bagi faham. Maka jika tiada dibuat oleh imam yang demikian, aku makruhkan yang demikian itu baginya dan tiada suatu atasnya. Dan jika tiada semayang orang yang masuk dalam waktu sempat semayang pada waktu padanya aku makruhkan demikian itu baginya dan tiada ulang dan tiada qada atasnya. Maka jika tiada diperbuat oleh imam yang demikian, aku makruhkan yang demikian itu baginya dan tiada suatu atasnya. Tapi kita hari ni maklumlah, semua orang pun dah faham lah bab-bab ni sebenarnya kebanyakan. Jadi tak perlulah imam kejap-kejap. Dah semayang belum? Belum. Semayang belum? Masuk ni. Semayang belum? Belum. Mau ke 2.30 habis. Kan? Walaupun Imam Syafi'i kata maka tiada dibuat oleh imam. Kalau imam tak buat macam tu, dia nak makruhkan demikian dan tiada suatu atasnya. Dan jika tiada semayang orang yang masuk itu pada waktu semayang tu sempat, makruh pula. Orang masuk, dia terus duduk, dia tak semayang, makruh kan. Tapi kalau dia tak buat, tak payah qada lah.
Kata Syafi'i, dan jika sembahyang akan keduanya padahal sudah kamat sembahyang Jumaat, saya aku makruhkan demikian itu baginya. Dan lepas tu dah kamat nak sembahyang lagi, itu makruh pula. Dan jika mendapat serta imam serakaat, maka mendapat ia akan Jumaat. Tapi dia sembahyang juga, makruh. Tapi dia dapat satu rakaat, dia kira dapat Jumaat lah. Wallahu a'lam. Bab telah datang pada menyatakan berkata-kata padahal imam berkhutbah Jumaat atas mimbar ni minggu depan insya-Allah. Wallahu a'lam. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqta bihil hawaiju wa tunalu bil rahibu wa husnul khadimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.